ओम शांति 9 ଜାନୁଆରୀ 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट बाबा कहते वर्तमान समस्तंकर अंतिम जन्म समस्त को हिसाब किताब चुक्त कर घर को जीवाकू हेब। वर्तमान तुमे माने भल भाव जानिछ जे आमे पुराणा दुनिया नुआ दुनिया को जाउछु, तेणु पुराणा दुनिया वैराग्य निश्चिंत करने को पड़िबो। एही पुराणा दुनिया सहित मन लगाइबा नाही। बाबा देह सहित सबु जिनिसर सन्यास कराउछंती। कहा सहित मोह रखिले तांको कथा मने पड़िबो, पुणी ईश्वर को कथा मने पड़िबो नाही। प्रतिज्ञा भांगिले बहुत दंड भोग करने को पड़िबो, पद मध्य भ्रष्ट हो जिवो। सेथिपाई जेते संभव बाबा को याद करने को हेबो। बाबा कहउछंती एबे देही अभिमानी हो, बाबा को मने पकाइले देह अभिमान रोगरू मुक्त हो जिवो। बाबा बुझाउछंती हाथ रे काम कर, मन साथी रे लागी रहो। बहुत सूक्ष्म बुद्धि रे विचार करने को पड़िबो। मु हेउछि आत्मा, मोर बाबा आसीछंती, से बीज रूप और ज्ञानर सागर अटंती। आम मानकु ज्ञान शुणाउछंती। धारणा मध्य मोर एही छोट आत्मा ही करुछि। सारा दिन एही चिंतन रहिबा, एहा हेउछि प्रकृत जोग। जे पर्यंत ब्राह्मण न होइछ, बाबांकर परिचय न मिलिछि, से पर्यंत वर्थ नॉट ए पेनी, अर्थात पाई पैसाकर मध्य मूल्य नहीं। बाबा कहउछंती प्रथमे तो कर्मातीत अवस्था दरकार, तापरे उच्च पद पाई परिबो। विश्वर मालिक हेबा कोनोसी माउसी घर कथा नुहे। ओम शांति। वर्तमान संपूर्ण मुरली शुणिबा। मिठे बच्चे, विकर्मर दंडरू मुक्ति पाइबा पाई तुमको पुरुषार्थ करने हेब। एही अंतिम जन्म रे सब हिसाब किताब चुक्त करी पवित्र हेबाकू पड़िबो। विकर्मर दंडरू मुक्ति पाइबा पाई तुमको पुरुषार्थ करने हेब। एही अंतिम जन्म रे सब हिसाब किताब चुक्त करी पवित्र हेबाकू पड़िबो। प्रश्न: धोकाबाज माया तुमर केउ प्रतिज्ञा को भांगिबा पाई चेष्टा करुछि? धोकाबाज माया तुमर केउ प्रतिज्ञा को भांगिबा पाई चेष्टा करुछि? उत्तर: तुमे माने प्रतिज्ञा करिछ कोनोसी भी देहधारी सहित मन लगाइबु नाही। आत्मा कहुछि मु एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबी, निजर देह को मध्य मने पकाइबी नाही। बाबा आसी देह सहित सबुर सन्यास कराउछंती, किंतु माया एही प्रतिज्ञा को भंग कराई देउछि। देह प्रति आकर्षण आसी जाउछि। जो माने प्रतिज्ञा भंग करिथांती सेमानंकु बहुत दंड भोग करने पड़ी थाए। गीत: तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। ओम शांति। सर्वोच्च भगवानकर महिमा मध्य करिछंती एवं ग्लानि मध्य करिछंती। वर्तमान सर्वोच्च पिता निजे आसी परिचय देउछंती। पुणी जेतेबेले रावण राज्य आरंभ हेउछि, सेतेबेले निजर महानता मध्य देखाउछंती। भक्ति मार्ग रे भक्तिर ही राज्य चलुछि, सेथिपाई रावण राज्य कुहा जाउछि। ताहा राम राज्य, यह रावण राज्य। राम एवं रावणर ही तुलना करा जाई थाए। बाकी देहधारी रामचंद्र तो त्रेता जुगर राजा थिले, तांको पई ए कथा कुहा जाउ नाही। रावण अधाकल्पर राजा अटे। एपरि नुहे जे राम मध्य अधाकल्पर राजा हेउछंती ना। ए सबु विस्तार रे बुझिबार कथा। बाकी ए कथा बुझिबा तो बहुत सहज। आमे समस्ते भाई भाई अटु। आम समस्तंकर पिता एकमात्र निराकार अटंती। बाबा जानिछंती वर्तमान मोर समस्त संतान रावणर जेल रे अछंती। कामचितारे जड़ी समस्ते कला होई जाइछंती। ए कथा बाबा जानिछंती। आत्मार ही समस्त ज्ञान रहिछि। एहा मध्य सबुठारु अधिक महत्व देबाकू हुए। आत्मा और परमात्मा को जानिबा। एते छोट आत्मारे केते पाठ निर्धार्य होई रहिछि, जो पाठ आत्मा करि चलिछि। देह अभिमान रे आसी पाठ बजाइले स्वधर्म को भूली जाउछंती। सेथिपाई एबे बाबा आसी आत्मा अभिमानी कराउछंती। काहेकिना आत्मा ही स्वयं कहुछि जे मु पवित्र हेबी। तेणु बाबा कहउछंती मोते मने पकाओ। आत्मा डाकुछि हे परम पिता, हे पतित पावन, आमे आत्मा माने पतित होई जाइछु। तेणु एही धरा पृष्ठ को आसी आमको पवित्र कर। संस्कार तो सबु आत्मा रे रहिछि ना। आत्मा सीधा सड़क कहुछि जे मु पतित होई जाइछि।
ବିକାରୀ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପତିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ନିର୍ବିକାରୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ଥିଲ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ତଳକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପତିତରୁ ପାବନ, ପାବନରୁ ପତିତ ହେବାର ଖେଳ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବାବା ଆସି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବିକର୍ମର ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ବିନାଶ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶରୀର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଅନୁଭବ କରିଥାଏ କି ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛି। ଯେପରି କାଶୀ କଲବଟ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କୂଅ, ଯେଉଁଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଥିବା ଶାଣିତ ଖଡ୍ଗ ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପାପଚୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାଇବା ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କରିଥିବା ପାପର ସାକ୍ଷାତକାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଥାନ୍ତି, କ୍ଷମା କର ଭଗବାନ, ଆମେ ଆଉ ଏଭଳି କରିବୁ ନାହିଁ। ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହିଁ କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ଆତ୍ମା ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ନା। ସାରା ଡ୍ରାମାରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସାଧୁମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସହିତ କାହିଁକି ମନ ଲଗାଇବା? ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ସହ ମନ ଲଗାଇବୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବି, ନିଜର ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବି ନାହିଁ। ବାବା ଦେହ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହ ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ମୋହ ରଖିବି? କାହା ସହିତ ମୋହ ରଖିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଲେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ କଡ଼ା ବେମାରୀ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଦେହ ଅଭିମାନର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେହି କେହି ସାରାଦିନ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହାତରେ କାମ କର, ମନ ସାଥୀ ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧୋକା ଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତାହାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ନଚେତ୍ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ମରିବ। ପୁଣି ଗ୍ଳାନି ମଧ୍ୟ ହେବ ଓ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମୋର ପିତା ମଧ୍ୟ ବୀଜରୂପ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଅଟେ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ସେଥିରେ କିପରି ଅବିନାଶୀ ପାର୍ଟ ଭରି ରହିଛି, ଏହି ଗୁହ୍ୟ କଥାକୁ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ନିଜକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଭାବିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସଦୃଶ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବୀଜରୂପ ବୋଲି ଭାବିବା, ଏପରି ଚିନ୍ତନରେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହେଁ,
ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୋର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବୀଜରୂପ ଓ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି। ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କେବଳ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋଟା ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିରେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ବିଚାର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତନ କାୟମ ରହୁ, ତାହା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରାଦିନ ଏହି ଚିନ୍ତନ ରହିବା, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ। ସତ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିପରି ମନେ ପକାଉଛୁ। ଯଦିଓ ଚାର୍ଟ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏପରି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ବିନ୍ଦୁ ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ମନେ ପକାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେହ ଅଭିମାନ ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ପୂରା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ତ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ଦରକାର ନା। ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ। ବାକି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଢେର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଦୁନିଆର ଛାତ୍ରମାନେ ଅଳ୍ପକାଳର ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ମିଳିଛି। ଆଗରୁ ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁନଥିଲେ। ଏବେ କେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଯଥାର୍ଥ ରୀତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପରିଚୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଶିବ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କହିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ସିଢ଼ି ଚିତ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର, ଅନ୍ୟ ପଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର। ପାଣ୍ଡବ ସେମାନଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଡ୍ରାମା ଏବଂ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି କିଏ ଅଟନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ? 4 ଭୁଜାଧାରୀ 8 ଭୁଜାଧାରୀ କେତେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। 8-10 ଥୁଣ୍ଡଧାରୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ତ ନାହାନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯେପରି ଆସିଲା ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ତାହା ରହିଗଲା। କେହି ଜଣେ ମତ ଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କର, ବାସ୍ ପୂଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି ତ ହେଉଛି ମନ୍ମନାଭବ। ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହୋଇଛ, ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ମିଳିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାର୍ଥ ନଟ୍ ଏ ପେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଇ ପଇସାକର ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ପଦ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ତାହା ହେଲା ବାହୁବଳ, ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗବଳ। ଏସବୁ କଥା ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଜ୍ଞାନକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛ? କୁହ, ହଁ, ଏସବୁ ତ ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଅଟେ। ଏବେ ଆମେ ଜ୍ଞାନମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ। ଜ୍ଞାନଦାତା ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ, ମୁକ୍ତିଦାତା, ସଦ୍ଗତିଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହିଭଳି କର। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ କେତେ ଜାକଜକମ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟର ଚିତ୍ର ଛୋଟ ବି ହେଉ, ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳିଯିବ। ତୁମ କଥା ତ ବିଲକୁଲ ନୂଆ ଅଟେ, କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖବର କାଗଜରେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏତେ ନିଶା ଚଢ଼ିନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଢେର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ବଦଳରେ ଆଉ କାହାର ନାମ ଲେଖିଦିଅ। ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦିଅ। ତେବେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? କେହି ତ ବ୍ରହ୍ମା ରହିବେ ନା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ଜନ୍ମ ହେବେ। ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ବୁଝିବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ବହୁତ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର। 1ରେ କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନି ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। 2ରେ ନିଜକୁ ମାୟାର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ଦେହ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମାୟାର ଧୋକାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। କାହାର ଦେହ ସହିତ ମୋହ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ରଖିବାର ଅଛି। ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ବରଦାନ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ମହାଦାନୀ ଭବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ବରଦାନ ନେଉଥିବା ଏବଂ ଦାନ ଦେଉଥିବା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବରଦାନୀ ମହାଦାନୀ ଭବ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ବାବା ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କିରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବରଦାନ ରୂପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କଳସ ଅମୃତ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ବା ବାଧା ନଥିବ, ତେବେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଅମୃତ ବେଳାର ବାତାବରଣ ହିଁ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ବରଦାନ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅ। ବରଦାନୀ ଏବଂ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା କ୍ରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ସ୍ନେହ ଦେବା। କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା କ୍ରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ସ୍ନେହ ଦେବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି।